آزاد کشمیر میں انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج نے سیاسی پارا ہائی کر دیا۔ بلاول بھٹو کا میرپور اور کوٹلی کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالے جانے کا الزام۔ ریاست فیصلہ کرے، نون لیگ کا مفاد دیکھنا ہے یا ملک؟ ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کو ترجیح دے رہا ہے، جس سے کشمیر، پاکستان اور عوام کو نقصان ہو رہا ہے۔ مرحلہ وار الیکشن دھاندلی کے لیے کرائے گئے۔ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر کے گیم کھیلا۔ وہ بے نظیر کی طرح سیاست کرنا چاہتے ہیں، انہیں مجبور نہ کیا جائے۔ وہ صدر زرداری کے بیٹے شاہ نواز بھٹو اور مرتضی بھٹو کے بھانجے ہیں۔ جیالے چیئرمین کی مظفر آباد میں گھن کرج۔ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی جیت گئی تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی۔ مریم نواز کا جیالے چیئرمین کو جواب، اپنے بیانیے اور کام پر توجہ دینے کا مشورہ دے دیا۔ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں 17 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے۔ آج سندھ کے عوام ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پنجاب جیسی سہولیات چاہیے۔ پیپلز پارٹی قیادت کے پاس کارکردگی بتانے کو کچھ بھی نہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے ترقی، پکی سڑکوں، گرین بسز، کسان کارڈ اور ترقیاتی منصوبوں کے حق میں ووٹ دیا۔ بلاول صاحب، سندھ کی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی محنت کر لیں تو سندھ بہت ترقی کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نیوز کانفرنس۔ شرجیل میمن کا بھی آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کا دعویٰ۔ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، کھلے عام اسلحے کی نمائش ہوئی، پی پی کے کارکن کو قتل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو چوری اور سینہ زوری کی مثال ہے۔ ملک کے بچے بچے کو پتا ہے کہ نون لیگ فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آئی۔ 2024 کے انتخابات میں سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ ووٹ دیے۔ پنجاب سے بہن بھائی سندھ میں علاج کرانے آتے ہیں۔ سندھ میں کینسر اسپتال، NICVT، SIUT اور دیگر اسپتال ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر نے صوبائی منصوبے گنوا دیے۔ الیکشن چوری نہیں ہوا، میرپور کے لوگوں نے شیر کا فیصلہ سنایا ہے۔ کہتے ہو دھاندلی ہوئی ہے۔ اور بھائی دھاندلی کیسے ہو گئی؟ جب میرپور کے لوگوں نے مریم نواز شریف کو، شہباز شریف کو، نواز شریف کو ووٹ دیا تو دھاندلی کیسے ہو گئی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا دھاندلی ہوئی ہے، یہ دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ پکڑے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی الیکشن جیتنا چاہتی ہے تو مریم نواز کی طرح وزیر اعلیٰ لائے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کو ترجیح دی۔ جو کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، وہ خود دھاندلی کرتے پکڑے گئے۔ میرپور کے عوام نے شیر پر مہریں لگائیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں اجتماع سے خطاب۔ رانا ثناءاللہ نے آزاد کشمیر انتخابات پرامن قرار دے دیے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ آزادانہ، شفاف، قابل قبول، قابل اعتماد انتخابات ہوئے۔ دعویٰ کیا کہ LA9 نکیال میں گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ قتل کے واقعے میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے آزاد کشمیر میں الیکشن کا پرامن انعقاد عوام کی کامیابی قرار دے دیا۔ اور ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کیا وہ کشمیر کو کراچی کی طرح کھنڈر بنانا چاہتے ہیں یا لاہور کی طرح شاندار بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ کوئی تعجب نہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام نے واضح مینڈیٹ کے ساتھ مسلم لیگ نون کو کامیاب کیا۔ عوام نے کارکردگی کو ووٹ دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اعتماد کرنے پر میرپور کے عوام کے شکر گزار۔ نون لیگ اور کشمیر کے عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پنجاب جیسی ترقی کشمیر کے عوام کا بھی حق ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے بلاول بھٹو کے بیانات بچکانہ اور غیر جمہوری قرار دے دیے۔ آپ نے کیا کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب؟ آپ کی تو صرف ایک ڈیوٹی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے آپ کی ڈیوٹی کا، ٹو کنڈکٹ فری، فیئر اینڈ امپارشل الیکشن۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ لاکھوں لوگوں کے جذبات سے کھیلا۔ آپ کو تو سو موٹا لینا چاہیے تھا، آپ کو تو اسی وقت ایکشن کرنا چاہیے تھا تاکہ آپ کے الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی۔ راجہ پرویز اشرف نے
इंतखाबात के नताइज पर सवालात उठा दिए, सिस्टम हार गया तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर मीरपुर में धांधली के मामले को देखे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजाद कश्मीर असेंबली के इंतखाबात का पहला राउंड नून लीग के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मीरपुर डिवीजन की 13 में से 9 सीटों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तों पर बरतरी। मीरपुर में लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। वज़ीर आज़म के आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के कामयाब इनेकाद पर इज़हार इत्मीनान। मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी पर मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम की जानिब से अगले मरहले में इसी जोश, जज्बे और अज़्म के साथ हिस्सा लेकर जमहूरी अमल कामयाब बनाने की उम्मीद का इज़हार। कश्मीर कश्मोर बनेगा ना लाहौर। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दोनों बड़ी जमातों पर तनकीद। एक बार फिर इलेक्शन के बॉयकॉट के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का आजाद कश्मीर में इलेक्शन के नाम पर बंदरबांज का इल्जाम। हुकूमत अगर सालिसी की पेशकश मान लेती और मुज़ाकरात करती तो आजाद कश्मीर में खून न बहता। अमीर जमात इस्लामी का बयान। प्रोसेस मीरपुर डिवीजन के अंदर मुकम्मल हुआ तो रावला कोर्ट के अंदर इन इंतजारी अनासर की तरफ से कुछ मजमूम जो अपने मकासद के लिए एक ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं जिससे इस अगला जो फेज है इलेक्शन के इस प्रोसेस का उसको मुतासर करने के लिए ये कोशिश की गई है। जमहूरी अमल को सबोताज करने के लिए शरपसंदों ने इंतशार फैलाया। रावला कोर्ट में रियासती रेट चैलेंज की गई। मीरपुर डिवीजन में शफाफ इंतखाबात हुए। अवाम भारतीय मीडिया की झूठी मालूमात पर कान न धरें। शरपसंद अनासिर अब मुसल्ला दहशतगर्द बन चुके हैं। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी इतलात आजाद कश्मीर राशिद हनीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। रावला कोर्ट में तशद्दुद के पीछे कलअदम कमेटी का इश्तियाल अंगेज एजेंडा एक बार फिर बेनकाब। कलअदम कमेटी के गिरफ्तार शरपसंद मोहम्मद आबिद के अहम इंकशाफात सामने आ गए। साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करके 4 से 5 रेंजर्स एहलकारों को जख्मी करने का एतराफ। कलअदम कमेटी के 100 से 150 मुसल्ला शरपसंदों के मुख्तलिफ मकामात पर हथियार लेकर बैठे होने की निशानदही कर दी। 2 हफ्ते कबल उसे बैरून मुल्क से इसी मकसद के लिए लाया गया था। गिरफ्तार मुलजिम का तरबियत याफ्ता स्नाइपर होने का एतराफ। कलअदम एक्शन कमेटी का मुतनाज़ा ट्वीट। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने गद्दार करार दे दिया। भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की तारीखी जिद्दोजहद आज़ादी पर एक और वार। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने तकसीम हिंद की मुखालफत करके अखंड भारत का नारा लगा दिया। इंतखाबी नताइज पर कश्मीरी अवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा कि एहतजाज में भारतीय स्पॉन्सर्ड लोग बैठे हैं। इस तरह के बयानात कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुतनाज़ा बयान पर बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मुकदमा दर्ज। पैका और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात शामिल। नौरीन नियाजी ने रियासत पर अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल करने और खौफ फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया के जरिए झूठा, इश्तियाल अंगेज़, तौहीन आमेज़ और धमकी आमेज़ मवाद फैलाया गया। FIR का मतन। पाकिस्तान और अमरीका इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा में अराकीन ने अमरीकी कांग्रेस और कारोबारी वफ़द से खिताब। वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत हो रही है। पाक अमरीका तिजारत का हजम 5 बरस में $20 अरब तक बढ़ाया जा सकता है। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख़याल किया जाएगा।
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ کی پاکستان کی قیادت سے بھی ملاقاتوں کا امکان ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دوحہ میں قطری ہم منصور کمانڈر داخلی سلامتی فورس سے اہم ملاقات، سیکیورٹی پارٹنرشپ بڑھانے پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں وزرائے داخلہ نے خطے کی صورتحال اور امن و استحکام پر بات چیت کی۔ محسن نقوی نے قطر کی تعمیر و ترقی میں سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کو گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قطری وزیر داخلہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل قرار دے دیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے پر بڑی فوجی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ بات چیت جاری رہنے کا دعویٰ، واضح کیا کہ ایران کے پاس وقت کم ہے۔ ثالثوں کے کہنے پر ایران پر حملے روکنے کا حکم دیا۔ ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ تہران بحری ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے منتیں کر رہا ہے۔ ایرانیوں کو خریدا نہیں جا سکتا، انہیں شکست دینا پڑتی ہے، صدر ٹرمپ کا اعتراف۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آباد کے مطابق بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے بے جا مطالبات کیے جس پر ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا۔ ایرانی وفد نے زور دیا نہ ہی درخواست کی کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ یہ نقطہ نظر اس بات کی مثال ہے کہ ایران باوقار انداز سے سفارتکاری کر رہا ہے۔ سعودی عرب کا مشرقی صوبے اور ریاض میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرون طیاروں کو فضا میں تباہ کر دیا۔ دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے۔ ڈرون حملوں میں ایران کی حمایت یافتہ دہشت گرد ملیشیا ملوث ہیں۔ سعودی مسلح افواج مناسب وقت پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت، برادر ملک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ دفتر خارجہ نے اشتعال انگیز کارروائیوں کو پورے خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے آبنۂ ہرمز کی سیکیورٹی صورتحال پر سعودی عرب اور عمانی ہم منصب سے رابطے۔ ایرانی خبر ایجنسی ایرنا کے مطابق عباس عراقچی، فیصل بن فرحان اور بدر البسیدی کے درمیان تازہ ترین علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 8% تک کمی، قیمتیں ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برطانوی برینٹ خام تیل $87 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم کی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ذخائر بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری۔ وزیر اعظم نے آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت قرار دے دی۔ لاہور، مری، سیالکوٹ اور ان سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کا لاہور اور شیخ پورہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، پنجاب حکومت پر غفلت برتنے کا الزام۔ محکمہ موسمیات کی کل سے 5 اگست تک ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ بحر عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہواؤں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا۔ کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان اور سندھ کے مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ، ندی نالوں اور برساتی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، مری، گلیات اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ۔ کراچی میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ 31 جولائی کی شام سے 2 اگست کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ پوری دنیا سے لوگ آ کے اس سینٹر کو دیکھتے ہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس میں تمام جو متعلقہ وزارتیں ہیں، ڈویژنز ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں،
मिल के इस चैलेंज से निपटें। NDMA ने रवा मानसून में गैर मामूली बारिशों से खबरदार कर दिया। लक्के शिमाली और मशरकी इलाका जात शदीद मुतासिर होने के खदशात का इजहार। हंगामी सूरत हाल से निपटने की पेश की तैयारियां कर ली गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हुकाम की वफाकी वज़रा को पेश की इक़दाम पर ब्रीफिंग। NDMA के पेश की वार्निंग सिस्टम से अवाम के नुकसान में नुमाया कमी आई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इजहार ख्याल। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में नाला भेड़ का बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। दरियाए सतलुज में हेड मेलसी सेफन के मकाम पर सैलाब के खदशात। दरिया के करीबी इलाकों को खतरात लाहक हो गए। Pakistan is living right through the eye of climate change. हमें कुछ एमरजेंसी जो है उसके लिए कोई एम्पावर करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के खतरात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 5 ममालिक में शामिल है। सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी तश्कील। एहसन इकबाल की गुफ्तगू, आलमी दर्ज हरारत बढ़ने में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर, फिर सारा नुकसान पाकिस्तान क्यों भुगते? वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की आलमी ज़मीर को ललकार। राना तनवीर ने फूड सिक्योरिटी के लिए मजीद आबी ज़खायर की फौरी तामीर जरूरी करार दी थी। The more we can move towards real time information, उससे बेहतर तो कोई चीज हो नहीं सकती। आबादी और माहौलियाती तब्दीलियां मुल्क के लिए हकीकी खतरात। तरक्की की रफ्तार कितनी ही तेज हो जाए, दोनों मामलात पर जंग बुनियादों पर काम करना होगा। वजीर खजाना का NDMA के दौरे के मौके पर इजहार ख्याल। कहा कि माशी इस्तेहकाम के बाइस आइंदा कुदरती आफात से निमटने के लिए मतलूबा वसाइल मौजूद हैं। गिलगित में सैलाब से पुल बहने से बंद शाहराह बल्तिस्तान को 6 रोज के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हरामोश में शाहराह बल्तिस्तान पर मुतबादिल फौलादी पुल तामीर करके राबता बहाल किया गया। फंसे मुसाफिर और सयाहों की बड़ी तादाद मंजिलों की तरफ रवाना होना शुरू। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकार तैनात। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र FC बलोचिस्तान का नसीराबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन में खुराक, साफ पानी, तिब्बी सहूलियात और ज़रूरी सामान भी तकसीम। फितनल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों का क्वेटा में पटेल रोड पर बुज़दिलाना हमला। एक शहरी शहीद, बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी बच्चों के मुताबिक वो इलाज के लिए पटेल रोड पर अस्पताल आए। अस्पताल से बाहर निकलते ही धमाका हुआ। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 9 मई मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा से वापस लेने के खिलाफ दरखास्त। वफाकी आईनी अदालत ने जवाब के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। केस की समाअत मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत और धमकियां देने का केस। पुलिस ने साकिब चद्दड़ को तफ्तीश में कसूरवार करार दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने लीगी MPA साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया सुमेरा की अबूरी जमानत में 3 सितंबर तक तौसी कर दी। साकिब चद्दड़ की अहलिया का फोन फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया। मुल्क में 5 साल के दौरान इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद में 70% इजाफा। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा के मुताबिक पाकिस्तान ने इंटरनेट रसाई में नुमाया पेशरफ्त की। टेलीकॉम के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। चेयरमैन PTA ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, माशी तरक्की और जिद्दत के लिए नागुज़ीर करार दे दी। पाकिस्तान हेपेटाइटिस C के सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल। कई दिहाइयों से सेहत आमा के इस मसले से दो चार है। मरज से बचाव के लिए स्क्रीनिंग, तशखीस, इलाज की सहूलियात तक रसाई तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर पैगाम। मूजी मरज के खात्मे के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़्म का आदा। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। बिजली ₹1.20 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा।
CPPA ने जून की माहाना एडजस्टमेंट दरखास्त नेपरा में जमा करा रखी है। अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से 38 फलस्तीनी तलबा ने बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्रियां मुकम्मल की। कामयाब तलबा में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इश्तराक से असनाद और डेंटल किट्स तकसीम की गईं। जनूबी जापान में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, शॉपिंग मॉल की इमारत धमाके से मुनहदिम होने से कई अफराद हलाक, मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी, ट्रेनें उलट गईं, कई पुल टूट गए, इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज भी तलब कर ली गई। अमरीका की रियासत विस्कॉन्सिन में तूफान ने तबाही मचा दी, बगोलों से दरख्त जड़ से उखड़ गए, मुतादिद गाड़ियां पलट गईं, इमारतों को शदीद नुकसान, हजारों अफराद बिजली से महरूम। इमदादी टीम्स मुतासर इलाकों में बहाली के कामों में मसरूफ रहीं, मुतासर अफराद के लिए आर्जी पनाहगाहें कायम कर दी गईं। स्पेन के मशरिकी सूबे कास्टेलियोन के जंगलात में लगी आग बेकाबू, शोलों ने 4000 हेक्टेयर से जायद रकबे को लपेट में ले लिया, 16 कस्बों और रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया गया, 15,000 अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल, उतार चढ़ाव के बाद पाकिस्तान की मैच पर गिरफ्त मजबूत, वेस्ट इंडीज को दूसरी इनिंग्स में शदीद मुश्किलात का सामना, मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 181 रन बना सकी, 211 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका, टीम का हम्बनटोटा में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की, वनडे सीरीज 1-1 से बराबर है, फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। नीदरलैंड्स में माउंटेन बाइकर गर्ल्स ने सलाहियतों के जौहर दिखाए, स्लोप स्टाइल रेस में स्वीडन की एल्मा वेगबर्ग ने टाइटल जीता, फ्रांस की टिम ब्रेंगर ने 284 पॉइंट्स के साथ मेंस टाइटल जीता। स्पेन की निया सिवॉर्ड्स ने एक मरतबा फिर अपनी सलाहियतों से सबको हैरान कर दिया, तीसरी मरतबा फ्री स्टाइल सर्फिंग चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया, ऑस्ट्रिया की वॉला लेपिट ने दूसरी और स्पेन की सोफिया गैजिंगर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अमेरिकन बेसबॉल लीग में गुलहरी ने खिलाड़ियों की दौड़ें लगवाई रखी, मैच कई देर तक रुका रहा, खिलाड़ियों ने बमुश्किल गुलहरी को पकड़कर ग्राउंड से बाहर किया।